ویلکم بیک۔ N75 ضمنی انتخاب کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 41 پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ چکا ہے، اور اس نتیجے کے مطابق نون لیگ کی نوشین افتخار 14,330 ووٹ لے کر آگے ہیں اور پی ٹی آئی کے اسجد ملہی 6,908 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ تو اس وقت آج ہی اس کے نمائندے عتیق ملک کی جانب چلیں گے سب سے پہلے اور ان سے جانیں گے کہ مزید تو رزلٹ سامنے نہیں آئے، تو عتیق بتائیے گا ابھی تک کتنے اور رزلٹ جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں؟ جی بالکل، ابھی مجموعی طور پر جو ہے وہ 41 پولیس اسٹیشن کا رزلٹ آ چکا ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ نون لیگ پوزیشن میں ہے۔ جیسے ہی جو پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ آنا شروع ہوا ہے تو نون لیگ کے چونکہ حق میں لیڈ جا رہی ہے، تو نون لیگ کے کارکن جو ہے وہ شہر کی سڑکوں پر ڈول کی تھاپ پر اور تمام لوگوں کو اکٹھا کر کر شہر میں جو ہے وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور ڈول کی تھاپ پر جو ہے وہ بنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں، کیونکہ رزلٹ تو ابھی حتمی طور پر الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری نہیں ہوا ہے، لیکن وہ کافی پر امید دکھائی دیتے ہیں کہ رزلٹ جو بھی آئے گا ان کے حق میں آئے گا۔ لیکن بہرحال ابھی تک حتمی نتائج آنے تک جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا، لیکن کارکن جو ہے وہ شہر کی سڑکوں پر جو ہے وہ ڈول کی تھاپ پر اور کافی انجوائے کرتے ہوئے نعرے بازی کرتے ہوئے جو ہے وہ سڑکوں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی چونکہ 360 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ابھی مجموعی طور پر آنا ہے، جس کے بعد ہی حتمی طور پر فیصلہ کیا جا سکے گا کہ جو جیت کا اونٹ ہے وہ کس کڑ پر بیٹھے گا۔ لیکن ابھی بھی جو شہر بھر میں جو کارکنوں کی تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے وہ زیادہ تر نون لیگ کے کارکن کی ہے، چونکہ اس سے قبل دیکھا یہ گیا تھا کہ جیسے ہی نون لیگ کے کارکن جو تھے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کے کارکن جو تھے وہ سڑک کی دوسری جانب کھڑے ہو کر نعرے بازی کرتے ہوتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، تو اس دوران جو تھے وہ پولیس کی نفری وہاں پر آ کر ان کو متشدد بھی کر رہی ہوتی تھی تاکہ کوئی غیر ہنگامی جو صورتحال تھی وہ پیدا نہ ہو۔ لیکن ابھی بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ابھی زیادہ تر سڑکوں پر اور جگہوں پر جو ہے وہ نون لیگ کے کارکن ہی کھڑے ہوتے، بنگڑے ڈالتے اور نعرے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ارد گرد قریب جو ہے وہ کوئی بھی پی ٹی آئی کی جو ریلیاں ہیں یا کارکن ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، عتیق ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ آج نیوز کے خصوصی نمائندہ خواجہ ریحان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف لاہور سلیم شیخ بھی موجود ہیں اور تجزیہ کار انوار ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب ذرا سلیم آپ کی طرف آ جاتے ہیں، ذرا یہ بتائیے گا ڈسکا میں اب تک کے جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں اچھی لیڈ حاصل ہے اس وقت نون لیگ کو۔ اگر نون لیگ آج جیت جاتی ہے تو یہ جو بیانیہ ہے نون لیگ کا کہ ووٹ چوری ہوا، ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا پنجاب نون کا، اس کو تقویت نہیں ملے گی؟ جی بالکل یقیناً تقویت ملے گی کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں، اور جو 19 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے اس میں جو مسلم لیگ نون نے سٹانس لیا تھا کہ یہاں پر ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے تو دوبارہ الیکشن کروایا جائے، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس بات کو جو ہے مانا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، جس کی وجہ سے آج الیکشن ہو رہا ہے۔ اور آج الیکشن جو ہے بڑے پرامن ماحول میں ہوئے ہیں اور دونوں پارٹیوں کی طرف سے کسی بھی جگہ سے کوئی اعتراض ابھی تک نہیں آیا جس کی وجہ سے کوئی یہ کہا جا سکے کہ الیکشن جو ہے وہ کہیں چوری ہوا ہے۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نون لیگ جو ہے اس وقت وہ کافی زیادہ آگے جا رہی ہے۔ جو میرے اپنے ذرائع ہیں 52 پولنگ اسٹیشن کی جو نتائج ہیں میرے پاس جو آئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری طور پر، اس میں 8,156 ووٹوں کی جو لیڈ ہے وہ مسلم لیگ نون کو حاصل ہے اس وقت تک، لیکن یہ تمام جو ہے وہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، کیونکہ سرکاری نتائج جو ہیں وہی بتائیں گے کہ اصل رزلٹ کیا ہے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کا جو کیمپ ہے اس وقت اس میں خوشی ہے اور ڈھول بھی بج رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کو جیت چکے ہیں، لیکن ابھی 300 کے قریب جو پولنگ بوتھ ہیں ان کا رزلٹ آنا باقی ہے، اور اس کے بعد ہی جو ہے ڈیسائیڈ ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ کس پارٹی نے جیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یقیناً ابھی تو مزید پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ سامنے آنا باقی ہے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ پکچر کلیئر ہو پائے گی۔ لیکن یہ بتائیے گا جس طریقے سے فردوس عاشقاوان صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ سخت قسم کا پیغام انہوں نے بھیجا، نون لیگ پر بھی بڑے الزامات لگائے، یہ بڑی ارلی پریس کانفرنس نہیں ہو گئی؟ بہتر تھا یہ رات 9-10 بجے ہوتی پریس کانفرنس جب تقریباً 70% حلقوں کے نتائج سامنے آ چکے ہوتے ہیں۔ جی میرا خیال ہے 8-9 بجے کے قریب جو ہے وہ شاید وہ اس پوزیشن میں نہ ہوتی کہ پریس کانفرنس کر سکتی، کیونکہ جو ابھی 7:30 ہوئے ہیں تو 7:30 بجے ہی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو اگر 1.5 گھنٹہ اور مزید گزر جاتا اور وہ پریس کانفرنس کرتی تو پھر شاید ان کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ انہوں نے کچھ ذاتی الزامات بھی لگائے ہیں، یعنی کہ کہا ہے کہ 31 نشینوں کی جو سیاست ہے وہ آگے کی طرف جانا چاہ رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ
गद्दी नशीन सिर्फ एक ही पार्टी में नहीं है, बाकी पार्टियों में भी है, पीटीआई में भी है। अगर फिरदौस साहिबा ने ये कहा है कि गद्दी नशीन है, तो उनकी पार्टी में भी मुल्तान से एक गद्दी नशीन मौजूद है। उनको उनकी तरफ भी देखना चाहिए था कि अगर गद्दी नशीनी की बात करनी है तो फिर सिर्फ एक की तरफ नहीं हो सकती। यानी जैसे कहा जाता है कि मीठा मीठा हक और कड़वा थू थू, ये नहीं होता कि फिर जब बात करनी है तो फिर सारों की एक जैसी ही बात होनी चाहिए। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि एहतसाब होगा तो सबका होगा, आजकल तो जहांगीर तरीन की तरफ जो है वो उन्होंने तोपों के रुख किए हुए हैं, लेकिन बाकी मजीद लोग भी जो है एहतसाब के कटारे में जो है उनको आना चाहिए, लेकिन तमाम नहीं आ रहे। और जहांगीर तरीन फैक्टर भी जो है वो यही कह रहा है कि उसके साथ जो है वो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिए। अब ख्वाजा रेहान की तरफ चलते हैं। ख्वाजा, आप बताइएगा, दिन भर चूंकि आपने इस हलके को खुसूसी तौर पर कवर किया है, चूंकि इस हलके में कुछ देही इलाके भी हैं, अक्सरियत शहरी इलाकों की है, लोगों का अमूमी तासुर क्या था, क्या कहना था? क्योंकि कोविड की भी लहर चल रही है, फिर ज़िमनी इलेक्शन है, कम तादाद में लोग वोट कास्ट करते हैं, लेकिन हमने देखा आज बेहतर तादाद में लोगों ने वोट कास्ट किया। क्या वजूहत बताई थी? जी बिल्कुल, बड़ा पुरजोश थे यहाँ के वोटर। वोट का टर्न आउट सुबह टाइम तो काफी बेहतर दिखाई दिया, लेकिन तकरीबन 1 बजे के बाद टर्न आउट जो था वो कम होता गया और 5 बजे तक भी इसकी इतना कुछ बेहतरी ना आ सकी। लेकिन क्योंकि कोरोना का सियालकोट में इस वक्त काफी ज्यादा इसकी लहर फैली हुई है। डस्का के एक इलाका है जहाँ स्मार्ट स्टोर भी लगाया गया है। एक तो वजह ये भी थी, दूसरा जो 19 फरवरी को जो इंतखाबात यहाँ हल्के में हुए थे, तो इतना लोगों में आम जो शहरी हैं वो उनमें इतना खौफ था कि शायद वो जो ना इतना वो उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन जो देखा गया सुबह 12 से 1 बजे तक, तब जो है ना वो वोटर निकले हैं और वोट कास्ट किया। लेकिन यूं ही टाइम गुजरता गया है, शायद थोड़ा सा गर्मी का असर था या ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग वो फायरिंग की जो वाकयात सरेआम हुए हैं उसकी वजह से भी लोग तो डरे हुए थे, जिसके बाद तकरीबन 1 बजे के बाद टर्न आउट जो था वो कम दिखाई दिया शहरी इलाकों में। ये भी बताइएगा, वोट कास्ट करने का जो ज्यादा शरह थी वो किस एज ब्रैकेट से ताल्लुक रखती थी? जो मैं ये बता रहा था कि जो शहरी इलाके हैं ना वहाँ टर्न आउट थोड़ा 1 बजे के बाद कम हुआ, लेकिन जो दही इलाके हैं वहाँ टर्न आउट कुछ बेहतर दिखाई दिया। अच्छा, इसके मर्द हजरात ज्यादा थे या खवातीन ज्यादा आज वोट कास्ट किया? नहीं, मर्दों की खवातीन की निस्बत मर्दों वाली साइड पे जो है ना वोटर ज्यादा दिखाई दिए। और ये खास तौर पर मैंने जो चीज देखी कि बुजुर्ग और मजदूर स्पेशल अफराद जो है ना वो भी वो कास्ट करने के लिए आए, उन्होंने अपने वोट कास्ट किए। चलिए ठीक है, अतीक एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा अगर मजीद कोई रिजल्ट सामने आए हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें, और क्या कहा जा रहा है कब तक जो है वो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी? चूंकि अभी तो कम नताइज सामने आए हैं, लगभग 46 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए हैं, एक बड़ी लीड जो है वो नून लीग ने हासिल कर ली है। क्या कहा जा रहा है कब तक जो है वो पिक्चर क्लियर होगी? जी अतीक। फार्म 45 के फार्म जो शुमार थी वो उन्होंने सबमिट करवा दी हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूंकि अभी तक 41 से 50 के अराउंड बोर्ड पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है वो कंपाइल हो चुका है, बाकी रिजल्ट आना भी बाकी है। चूंकि जो करीब 3 मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहां से रिजल्ट को लाकर यहाँ इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो ऑफिस है वहां भेजा जाएगा। और आज चूंकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर तमाम तर चीजों की निगरानी कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 बजे के बाद तकरीबन फॉर्म 45 तमाम इलाकों के इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके बाद ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये आज का जो ताज है वो किसके साथ सजेगा। लेकिन अभी तक चूंकि 50 के अराउंड बोर्ड पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है, जिसके अकॉर्डिंगली नून लीग ही लीड कर रही है और पीटीआई जो वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। अच्छा, अभी तक किसी पोलिंग एजेंट की जानिब से कोई शिकायत तो मौसूल नहीं हुई? अभी तक किसी भी पोलिंग स्टेशन से किसी पोलिंग अमले की जानिब से किसी किस्म की कोई शिकायत तो मौसूल नहीं हुई है। चूंकि गुज़िश्ता बार चूंकि धुंध के असरात भी ज़ाहिर थे, मोबाइल फोन भी बंद हो चुके थे, इस बार खसूसी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम अमले को मोबाइल फोन ऑन रखने के साथ साथ अपनी जो लोकेशन थी उसको ऑन रखने की हिदायत की गई थी। और दूसरी जानिब जो
यहाँ पर देखा ये गया था सिचुएशन में, अगर मैं आपको थोड़ी सी बताऊं तो सुबह को जैसे ही डीपीओ जो सियालकोट है उन्होंने सबसे पहले यहाँ आकर दौरा किया, तमाम तर सूरत हाल को देखा, तमाम तर चीजों को जांचा, बड़ी करीब से देखा। उसके बाद जो रेंजर्स के जो कमांडर हैं उन्होंने आकर सारी चीजों को लुक आफ्टर किया, सब सारे कंट्रोल रूम का विजिट किया, तमाम चीजों को अपनी निगरानी में जो है प्रोसीड करवाया था। उसके बाद रेंजर्स के तमाम अमला ना सिर्फ बाहर बल्कि तमाम पोलिंग बूथ के बाहर भी मौजूद था, ताकि तमाम तर सूरत हाल को आप खुद जहाँ पर देख सकें। पुलिस की भारी नफरी जो थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि जहाँ पर आज सुबह हम रिपोर्टिंग करते रहे वो तमाम एरिया और जो करीब तरीन जो पोलिंग स्टेशन से उनको काफी हसास करार दिया गया था, जिसके बायस पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद रही थी। तो यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल तो काफी काबू में रही थी और अभी तक किसी भी इलेक्शन कमीशन के अमले की जानिब से कोई भी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता छोटी मोटी जो चीजें थी वो चलती रही थी, कहीं पर असला बरामद हो गया और कहीं पर जो नून लीग या दूसरे कारकुन जो थे आपस में गुत्तम गुत्ता होते गए, हल्की फुल्की चीजें जो थी वो आज पूरे दिन भर चलती रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात कर ली जाए तो बहुत ही बेहतर इंतजाम देखने को मिल रहे थे। उसकी बेहतर इंतजाम की सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पर देखने को मिली वो यही थी कि चूंकि आज चीफ इलेक्शन सुबाई जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो भी डस्का में मौजूद रहे थे, डीपीओ खुद भी यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल को विजिट करते रहे, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद रही, जो शहीदा नशीन इफ्तिखार थी उन्होंने आकर बाकायदा तौर पर बहुत से पोलिंग स्टेशन का दौरा किया था, एक नहीं बल्कि 2-3 बार जो आकर करीब जितने भी पोलिंग स्टेशन से वहां पर आके वो चीज को खुद देखती रही। कहीं पर गड़बड़ नजर आई तो उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से इन्फॉर्म किया, उनको लूप में लिया ताकि कोई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, गुज़िश्ता बार की तरह इस बार कोई चीजें रिपीट ना हो। बड़ी चीजों को कंट्रोल करके इन तमाम आज के इलेक्शन को मुनज़्ज़म बनाया गया है। तो ये सारी चीजों को क्रेडिट जो है वो ना सिर्फ गवर्नमेंट के बल्कि जो बाकी जो इदारे थे उनको भी जाता है कि उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से तमाम सूरत हाल को चलाया है। तो दूसरी जो सबसे अहम बात थी वो ये कि इस हवाले से आईजी पंजाब ने भी खुद भी सारी चीजों को मॉनिटर किया है। उनकी जानिब से जो आरपीओ गुजरावाला थे, डीपीओ सियालकोट थे, उनको खुसूसी हिदायत जारी की गई थी और आर्मी को भी चूंकि बैकअप पे रखा गया था कि अगर कोई नागहानी सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त आर्मी को भी यहाँ तलब किया जा सकता है, एंटी राइट फोर्स को भी बैकअप पे रखा गया था। मजबूरी तौर पर जो है वो आज पूरा दिन जो है वो अमन अमान रहा और पुरअमन तरीके से जो है वो पोलिंग जारी रही। अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ ख्वाजा रेहान हमारे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा सलीम शेख मौजूद हैं, अनवार हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे।